बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब माना क़ौलिल्लाहि अज़्ज़ा व जल वलक़द राअहु नज़लतन उख़रा वहल राअन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बहु लैलतल इसरा। हदीस आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अन मसरूक़िन क़ाल क़ुल्तु लिआयशा या उम्मता हल रअा मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बह फ़क़ालत लक़द क़फ़्फ़ शअरी मिम्मा क़ुल्ता अयना अन्त मिन सलासिन मन हद्दसकहुन्ना फ़क़द कज़ब मन हद्दसक अन्न मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रअा रब्बहु फ़क़द कज़ब सुम्मा क़रअत ला तुद्रिकुहुल अब्सार व हुवा युद्रिकुल अब्सार व हुवल लतीफ़ुल ख़बीर। वमा कान लिबशरिन अन युकल्लिमहुल्लाहु इल्ला वहयन औ मिन वराइ हिजाब वमन हद्दसक अन्नहु यअलमु मा फ़ी ग़दिन फ़क़द कज़ब सुम्मा क़रअत वमा तदरी नफ़्सुम माज़ा तक्सिबु गदा वमन हद्दसक अन्नहु कतम फ़क़द कज़ब सुम्मा क़रअत या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक वलाकिन्नहु रअा जिब्रील अलैहिस्सलाम फ़ी सूरतिही मर्रतैन। हदीस आयशा क़ालत मन ज़अमा अन्न मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रअा रब्बहु वलाकिन क़द रअा जिब्रील फ़ी सूरतिही व ख़ल्क़ुहु साअदुन मा बैनल उफ़ुक़। दा दो हदीसुना आगा परुने खबर सर मुताल्लिक़ दी तफसील सरा कम चे मोंगा वेलू कि सूरतुन नजम कम आयत करीमा दे फ़कान क़ाब क़ौसैन अव अदना और दारंगी लक़द रआहु नज़लतन उख़रा दाग़िना दबाए सहाबे किराम ख्याल लाओ चे गंदे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पस्तर को बांधे ख़पल रब लीदल रहे ननम ढेर शे खलक दे लगी आई दा खबरी गई। सहाबे किराम के सिर्फ अब्दुल्लाह इब्न अब्बास वदा फरमायल चरबी लीदल रहे और पस्तर भी लीदल रहे लेकिन परुन चिकम हदीस वेलो दा अब्दुल्लाह ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु नागद दे मुखालफत करो और नन चिकम दो हदीस वेली दी पदे के द सय्यदा आयशा इख्तिलाफ दे गसन बाज़ खलक चाचे हदीस नहीं वेली और महज किताबुल गोरी ना पदे दो कशीख चज़ाओ इख्तिलाफी मसला दा कसोक दली दलो कायल दिन हम सही हुई और कसोक दनली दलो कायल दिन हम सही हुई दा खबर गलत तादम हदीस कम चद पेश कर रहे पदे के द सही मुस्लिम इबारत लिख जुदा देख और दिल तकिम खबर रख खबर अदारा च सैयद आयशा फरमाई च दे आयत पबारकी माद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न तपोसो को नागरात फरमाइलू च लक़द राअहु नज़लतन उख़रा न मुराद जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ने लीदल चिकले सही हदीस राग नबियाद अब्दुल्लाह इब्न अब्बास राय प्रे खोदेशो दा तरीका गलत रहा च हदीस राशि सही और सड़े ब्या पखपल राय बानी उलाड़ी सहाबे किराम दा से नौ इख्तिलाफी मसला न दा इत्तिफाक़ी मसला दा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा मेराज पशपाख पल रब न लीदल पर एक सहाबा इख्तिलाफ न हो इब्तिदा ने इख्तिलाफ रा गए अगर इस्तदलाल को द लक़द राअहु नज़लतन उख़राना चिकल पतो लगेला चे मोर आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाई च रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई च मुराद देना जिब्राईल ने इख्तिलाफ न करे कायल नी महज कम खल्क़ के च तसव्वुफ़ और नवत है दा हरकतु नागी गई सहाबे किराम द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा हदीस मुखालफत न गई। मसरूक़ ताबीर अगवई मा सय्यद आयशा ओएल चिया उम्मता ज़मामोर हल रअा मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बहु उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा मंगा मखिम वेली द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
خضره او ډیره فضیلت والا خضره، اگر چې زمونږ زمانه کې او زمونږ د زمانه نه ډیر مخکې خلک د سید عائشه روافض خو عمومي طور کوي او بعض مسلمانان هم د غلطۍ په بنیاد باندې په یو خاص مسله کې سید عائشه پورې خندا کوي. دا غلطۍ دی ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها والا خزرہ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د بل چا پکټ کې ما وحی نه راغلی ما سوا د عائشه رضی الله عنها د بستر نه، یعنی د نور امهات المؤمنین په بسترو کې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم وحی نه راغلی. د دې بستر کې دومره افضلیت دومره غورواله د بل ام المؤمنین نشته. پکار دی چې دل احترام ورکړي شي، عزت ورکړي شي. ما ویل هغې ته یا امتا زما مور آیا محمد صلی الله علیه وسلم خپل رب لیدلی دی؟ هغې راته وفرمایل لقد قف شعري مما قلت. ته چې سړی نو په دې زما ویښته نیغ شو، خلک وی غونې را باندې زیګ زیګ شوی. دا څه دی؟ یعنی دا په ناممکناتو کې ده چې یو سړی د سر په سترګو باندې الله وویني. حدیث چا نه ویلي، هغه حدیث ځینو قایلي چې او فلان کې الله لیدلی دی، په ویښه یې لیدلی دی. څه وایي نو دې څیزونو تباه کړی دی، الله نشي لیدی. چې لیدی شي هغه به قیامت کې لیدی شي، د مرګ نه وروسته به لیدی شي، په جنت کې به لیدی شي. خبرې کړې دي، یو د هغه د نه لیدلو خبره کړې ده، یو یې د لیدلو خبره کړې ده. د لیدلو د خبرې تعلق د نه لیدلو خبرې تعلق دنیا سره ده. موسی علیه السلام ویلو رب ارنی انظر الیک، ربا ما ته ځان وښایه چې زه تا ووینم. قال لن ترانی، هغه ورته ته ما چېرې نشي لیدلی، دنیا کې الله نشي لیدلی. لن ترانی او ښکاره چې موسی غوندې جلیل القدر نبی او نه ویني، نو بل به څوک لیدی شي. د کومو امتیانو باره کې چې دا دعوی دي دا هسې خبرې دي. قرآن ته واپس شي، قرآن ته رجوع کوي، خپل عقاید د قرآن مطابق کوي. او الله فرمایل ولکن انظر الی الجبل، غر ته وګوره، فإن استقر مکانه فسوف ترانی. که دی په خپل ځای باندې قائم پاتې شو نو بیا ممکن ده چې ته ما ووینې. فلما تجلی ربه للجبل جعله دکا، رب چې کله تجلی غر باندې وکړه ناظرې زرې شو. او موسی وخر موسی صاعقه. قرآن منتر خو نه دی که نه، قرآن نه وایي ظالمانو اوس ځان خبرې کوي پلانې وایي ما لیدلی، پلانې وایي ما لیدلی، دروغ وایي. رجوع الی القرآن مقصد دا دی چې خپله عقیده د قرآن مطابق کوي. الله دنیا کې نشي لیدی، لا تدرکه الابصار. البته کم ځای چې ذکر کوي ناغه قیامت ته. قرآن مجید کې یو سورۃ الاعراف کې راځي چې الله به جنتیان له ډېر نعمتونه ورکړي، ورپسې یو لفظ دی وزیاده ورکړي. مفسرین لیکي اضافي انعام سره رؤیت باری تعالی، تا الله تعالی لیدل، دا اضافي انعام دی. قرآن دا فرمائی وجوه یومئذ ناظرة الی ربها ناظرة. بعضی مخونه د قیامت پرستر تازه وي، ولې به تازه وي؟ خپل رب ته به کتونکي. دې باب کې حدیثونه مخکې تیر شوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل سپومې ته په لیدو کې څوک تکلیف نه محسوسوي، نو دارنګې الله سره په ملاقات کې به څوک تکلیف نه محسوسوي. دا دوه مستقل خبرې دي. کله چې دنیا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه لیدلی نو بل څوک هم نشي لیدلی، د سر په سترګو هغه نشي لیدلی. البته الله رب العزت آخرت کې مسلمانانو له قوت ورکړي د خپل ذات د لیدلو، نو آخرت کې ویني. نبی کریم صلی الله علیه وسلم تپوس کړی شوی نو هغه وی رأیت نورا. تپوس دا شوی تا رب لیدلی، هغه ما نور لیدلی، رب مې نه لیدلی.
سید عائشہ په دې تپوس باندې ډیره حیران شوه چې لقد قف شعري مما قلت، ته چې سوی په دې خو زما غونې لشې شو. عین انت من ثلاث، تا دا درې خبرې نه دي اورېدلي؟ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم درې فرامین دي. او سید عائشہ خپل الفاظو کې وایي من حدثکهن فقد کذب، چا چې تا ته دا خبرې وکړې نه دروغ ویلي دي. کم من حدثک ان محمدا صلی الله علیه وسلم رأى ربه فقد کذب، چا چې تا ته دا خبره وکړه چې محمد صلی الله علیه وسلم خپل رب لیدلی دی، فقط کذب، نا خطا شوی دی. کذب کله خطا ته وایي. محدثین لیکي ممکن دا اشاره عبدالله ابن عباس ته چې دی بیان کې خطا شوی دی. ته چا غلطی ته غلطي والو که صاحب خو نشته، یو شی خطا دی بس خطا دی. وضاحت په دې پکاري چې دین په باب کې خلک د خطا خبرې اتباع ونکړي. او که عام یې واخلې نه بیا ته عبدالله ابن عباس وباسه، صحابه کرام دروغ نه وایي. هغه یو اجتهاد کړو، یو قیاس یې کړو، یو استدلال یې و چې لقد رآه نزلة اخرى، نه کیا خطا شوی. ثم قرأت، نبی هغې دا آیت ولوستو چې لا تدرکه الابصار وهو یدرک الابصار، ادراک نشي کولی د الله خلق، حال دار هغه الله ادراک کوي د نظرونو. مطلب دا دی چې دنیا کې الله نشي لیدی، البته الله دومره لطیف او خبیر دی چې هغه نظر هم لیدی شي. دا ډېره عجیب خبره کوي. هر سترګه کې نظر شته دی، لیکن انسان تر اوسه دا خپل نظر نه لیدلی، نه د بل چا نظر لیدلی. الله داسې لطیف و خبیر دی چې د هر چا د سترګې د نظر نه خبر دی چې دې نظر کې څومره قوت دی او څومره کمی دی. دې ته لطافت وایي. الله ډېر باریک بین دی، هر څه نه لطیف و خبیر دی. وهو اللطیف الخبیر، هغه لطیف او خبیر دی. دویم آیت یې پیش کړی ته استشهاد وایي. صحابه کرام استشهاد د قرآن نه کوي، بیا د حدیث نه کوي. وما کان لبشر، او مناسب ندی د یو بشر دپاره ان یکلمه الله الا وحیا، چې الله هغه سره کلام وکړي الا وحیا، مگر د وحی په ذریعه، او من وراء حجاب، یا د پردې نه اخوا. وحی خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دنیا کې کولی شو، اسمان ته جب وته نه من وراء حجاب، د پردې نه اخوا. سیدہ عائشہ دا ویلو مطلب دغه دی. ابو اعظم ما اشارتن ویلي دا دروغ مه وایه خلکو ته چې عرش ته وخېږه او ځان سره یې کېنو، بیا وایي چې تا ته څه پته چې اور نزدیکه اور نزدیکه، نو بیا ته څه خبرې چې څه وشو. دا یو دروغجن دی، همیشه دروغ وایي. دا ګپې مه لګوئ. د الله او د رسول په باره کې بې تحقیق خبرې د مسلمانۍ د شان خلاف خبره ده. الله کلام چا سره داسې نه کوي. دا د قرآن نس دی. الله چې چا سره کلام کوي یا د وحی په ذریعه کوي، او من وراء حجاب، منځ کې پرده ساتي. قیامت کې د جنتیانو داس خبره ده. حدیث کرا دی سیدنا جابر چې وفات شو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هغه زوی ته وویل چې الله ستا پلار ژوندی کو، وکلمه کفاحا، هغه سره مخ په مخ. دا خصوصیت ته اوس وفات نه وروسته هغه ژوندی کو او مخ په مخ یې ورسره خبرې وکړې. شهادت مرتبه دومره لویه ده چې الله هغه سره مخ په مخ خبرې کوي. یوې دا خبره وکړه چې که چا دا ووایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل رب لیدلی دی، نه دروغ ویلی دی. ومن حدثک، او چا چې تا ته دا خبره وکړه چې انه یعلم ما فی غد، چې هغه ته د سبانۍ خبرې علم شته دی چې سبا به څه کېږي، دروغ ویلی دی. دې کې د علم الغیب نفي ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم له. الله کل غیب چاله نه ورکوي. پیشنګویی رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي دي. مثلا وباګانو باره کې پیشنګویی کړي دي چې ډېر شی وباګانې
هغه علاج هم ښودلی دی. علاج دا دی چې انسان خپل رب سره خپله معامله سمه کړي، د خپلو کوتاهو اقرار وکړي، استغفار ووایي، درود ووایي. خو چې د دین په کتابونو کې دا نشته چې بانګونه دې ووایي. بس عجیبه عجیبه خلق دی، عجیبه عجیبه څیزونه جوړوي، عوام دی هغې نه بس چې جي څه بد یې خو نه دی کړی. د دین د بیان دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم راځي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې تعاون امواس راغلی دی، سیدنا عمر زمانه کې تعاون امواس چې دا حدیثونه صحیح وی او درست وی نو صحابه کرامو په دې عمل کړی. لنډه خبره ده، دی کې اسنادي بحث ته ضرورت نشته. او والله کا احادیث تی ضعاف دی بېشک، خو په کې خدا نه دی وی چې په دې طریقه بانګ ووایه. یو سړی تکلیف دی بانګ دی ووایي، هغې خو نه د چغې ذکر شته دی، نه په کې جومات کې د ویلو ذکر شته دی. کوم حدیثونو کې چې دي نو په کې دا نشته دی، یو په یو خاص طریقه وایي، کوټو ته وښیي ټول مشترک بانګ وایي. د دین کیفیت هغې له شکل ته نه جوړېږي، شکل خو الله او رسول ورکوي یو څیز له. دې باندې وروسته انشاءالله جمعې کې بحث کوو. ومن حدث کأنه یعلم ما فی غد فقد کذب. که تا ته چا دا خبره بیان کړه چې رسول الله ته د سبا علم دی، نو هغه دروغ ویلی. په دې تعریف رسول الله صلی الله علیه وسلم نه خوشحالېږي. کم کمال چې الله خپل رسول له نه دی ورکړی هغه ثابتوه، دا د هغه بېعزتي ده. زه د پاکستان صدر نه یم او یو سړی ماته ته صدر پاکستان یې، ته زما عزت ته کې بېعزتي ده. یو سړي د الله کمال نه دی ورکړی او ته د هغه کمال بیانې کوم چې هغه کې نشته، نو ته طنز وایي، دا مذاق اړول دي. الله خپل رسول له ډېر علم ورکړی دی، لیکن کل غیب علم یې نه دی ورکړی. نو دا د هغه بېعزتي کول دي. مسلمانان دا بېعزتي کوي د الله. ثم قرات بیا هغې آیت کریمه ولستو وما تدري نفس ماذا تکسب غدا، او نه پوهېږي او نفس چې دی به سبا څه کوي. هېڅ نفس ته پته نشته چې سبا به زه څه کوم. پیشنګویي کړي خو هغه پخپله نه دی کړي، الله ورته ویلی. ولې ورته ویلي؟ ځکه چې هغه نبي دی، الله هغه له خبر ورکوي او هغه نبي دی، خلقو له به خبر ورکوي. د نبوت لفظ کې خدا څیز پروت دی چې الله دله کوم پیغام ورکو دی به هغه پیغام بل ته ور اړوي. پیشنګویي چې کوي په دې بنیاد باندې ځان هو نه کوي، سمداري هو نه. ومن حدث کأنه کتم فقد کذب. او چا چې تا ته دا خبره وکړله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین څه خبره پټه ساتلې ده، دا شته څه خلق په دې نیکانو خلکو کې شته. دی وایي د دین یو پهلو دی چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم د نورو صحابو نه پټ ساتل دی. البته سیدنا علي ته هغه خولی دی، هغې ته بیا دي تصوف وایي، ګپ لګوي. الله خپل رسول ته چې څه ویلي دي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه برملا بیان کړي دي. په کې ټیک ده د راز بعضې خبرې ښودلې دي، لیکن هغه سیدنا علي ته نه دي ښودلي، هغه سیدنا حذیفه بن الیمان رضی الله عنه ته ښودلي. هغه رازدارو د رسول الله صلی الله علیه وسلم. د سیدنا علي د رتبې نه انکار نشته، لیکن دا دروغ دي چې هغه ته فلانه فلانه شی ښودلی. محدثین لیکي چې ګوره د سیدنا علي په نوم باندې چې څومره دروغ ویلي شوي دي، دومره د بل صحابي په نوم نه دي ویلي شوي. خلق وایي دروغ. بیا یو قاعده پیش کړې ده چې هر هغه حدیث چې هغه د یا علي نه شروع کېږي هغه دروغجن دی. ما سوا د یو حدیث نه چې یا علي انت مني بمنزلت هارون من موسی، یو حدیث ته چې د یا علي نه شروع کېږي صحیح دی چې علي ستا حیثیت زمان رستو دا سره څنګه چې هارون د موسی نه رستو، ولکن لا نبی بعدی، لیکن تب نبی نه. دا حدیث صحیح دی. نور چې حدیث ته یا علي نه شروع کېږي محدثین په دې متفق دي چې دا موضوع دی منګړت. اوس کتاب څوک نه ګوري یا ورسره شته نه یا علم نشته نه، مونږ ګناهګار یو. بېشمېره د راوزن روایتونه چې یا علي جنسي تعلق به ښځې سره داسې صادق، او یا علي
ته چې بار لړ شي د میوهدارې ونې لاندې باندې کښېني او یا علي دا چل وکړئ او یا علي دا چل وکړئ. دا ټیک د اخلاقیات دي چې د میوهدارې ونې لاندې خلک بول براز نه کوي. دا خو د اخلاقو اواز دی. ولې خلک هلته سوري لځي، خلک به هلته میوې شو کړي، تا پکې ګن کړی لاندې، ښه خبره خو یې نه ده کړې. سیدنا علی په نوم باندې بې شمېره څیزونه دي، بلکې مستقل کتاب خلقو لیکلی ده، وصایا علی وایي. د سیدنا علی په نوم دروغ خوارې کړي دي خلکو. دا نه دي ویل پکار. من حدثکا چا چې تا ته دا وویل چې انه کتما چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین یا د علم څخه خبره پټه ساتلې ده، فقط کذبا، نو یقینا هغه دروغ ویلي دي. ثم قرات یا ایها الرسول بلغ ما الیک من ربک. او بیا رسولۃ المائده آیت لوستو چې رسوله ورسو هغه چې تا ته نازل کړي شوي دي ستا د رب د طرف نه. اصل مسله څه شوه چې لقد رآه نزلة اخرى. دی وایي سیدہ عائشہ فرمائی ولکنه رآ جبریل علیہ السلام. دې مطلب دا ہے چې جبرائیل لیدل. دا تفسیر چا کړی دی؟ دا سیدہ عائشہ کړی دی. او د صحیح مسلم حدیث تے آیت حدیث نمبر 287 فرمائی انا اول هذه الامہ سأل ذلك عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دے امت کے ظلم بنے خزیم چې بعد نبی کریم صلی اللہ نغرات ویلو چې انما هو جبریل. دا جبریل لم اره على صورت التي خلق عليها غیر هاتین المرتين. تفصیل دا ما پرون کړو درس کې چې جبریل هغه ما په دې یو پړمنه وحی په دوران کې او یو د معراج اسراء په شپه باندې په دې نص موجود ده، حدیث موجود ده، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمان موجود ده. نو کله کوم صحابه کرام ته منسوب اقوال دي هغې نه به هغې یا رجوع کړي یا خطا شوی ده. خو د هغې دا مطلب نه چې خطا یې معلومه شوه طور پورې بیا منخلق. دا د اوسنو خلقو ذهنیت دی چې خطا به ښکاره شي دی بیا ما کار کوي. ولې مشر وایي داسې بیا و د دین ټول بنیادونه ته برباد کړل. ولکنه رأى جبریل علیہ السلام فی صورته مرتين. دا جبریل اغلی دله او په خپل شکل کې دوه ځله. ورپسې حدیث هم دغه دی چې من زعمان محمد قد اعظم. ډېر لویه خبره کړې ده هغه چا چې هغه دا وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل رب لیدلی دی. ولکن قد رأى جبریل فی صورته وخلقه سعد ما بین الافق. او دا هغه جسد چې کوم دی جسا پټون کې او ما بین الافق د اسمان او د ځمکې په منځ کې دا فاصله افق، یعنی وجود یې دومره غټ او وزر یې دومره کوله وي چې دا فضا یې ټوله بنده کړې وه. بهر کیف دې باب کې مونږ ته دا معلومه شوه چې درې خبرې داسې دي چې سیدہ عائشہ رضی الله عنها فرمایله. او بالخصوص لومبنۍ خبره خو دا وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله د دې آیت کریمه وضاحت کړی دی چې مراد دا دی چې ما ولیدو جبرائیل علیه السلام نزلة اخرى. دا کوم حالات چې پیښ دي موږ بار بار وایو دې باب کې احتیاط ضروری دی او هغې سره دعا هم ضروری ده. ځان الله ته وسپارئ، مرګ نه مسلمانان نه یېرېږي. څوک چې مسلمان وي هغه د مرګ نه یېرېږي. ولې د هغه ایمان دا دی چې قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا. موږ ته به نه رسېږي ما سوا د هغې څیز نه کوم چې الله موږ دپاره لیکلی دی. چا چې دا عقیده وي چې هر څه الله کوي دا دې مطمئن اوسېږي. د دې دا مطلب نه چې ته دومره بهادر شه چې د بیمارۍ مقابله شروع کې علاج نه کوي. علاج وکړه، احتیاط وکړه، لیکن د بیمارۍ نه رب مه جوړوه چې بدا خو زه مړ شم. مرګ که راځي نو الله رب العزت وهم الوف حضر الموت په زرګونو خلک په یو ځای مړ کړی. الله ته په دې کې څه شی نشته دی. کمزوري مه اختیاروئ، ایمانی قوت خپل مخې ته کوئ چې موږ مؤمنان یو. احتیاط به کوو ځکه چې زموږ رسول موږ ته ویلي دي چې تاسو د مجزوم نه داسې تښتئ لکه څنګه چې تاسو د زمري نه تښتئ. یو سړی بیمار دی او پته ولګي دا چې هغه کې دا مرض راغلی دی هغه ته ډډې ته شیخ فر من المجزوم.
لیکن دیم فرمایلی چې لا عدوا ولا طامه ولا هامه، بیماری کې په خپله د خورېدو طاقت نه، د الله د اذن نه بغیر بیماری نشي خورېدی. یو سایډ واخلې چېرې بیماری نه خورېږي ول نه خورېږي، بیماری خورېږي لیکن پای کې د خورېدو طاقت الله یې ښه دی. که الله غواړي نو بیا بیماری نه خورېږي، او که الله غواړي نه خورېږي. وخت احتیاطي تدابیر هم کوئ او ګرم څیزونه ډېر استعمالوئ. اقول قولي هذا استغفر الله لكم.